ನಾಫೆಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುಂಠಿತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಾಫೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರೈತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಲಂಗರ್ ಅವರು ನಾಫೆಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಲಬುರಗಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯಾದ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. सुनील कुमार सिंह अतिरिक्त प्रबंध निदेशक नाफेड दिल्ली में पदस्थापित हूँ और मैं अभी गुलबर्गा में आप सबसे किसानों से मिलने और यहाँ पर जो खरीदी व्यवस्था है उसको देखने के लिए आया हूँ। और अभी हमने एक मंडी प्रांगण में मंडी सचिव तथा जो यहाँ के वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो हमारी खरीदी व्यवस्था यहाँ पे देखते हैं, मार्कफेड कर्नाटका मार्कफेड टूर बोर्ड अपने नाफेड के पदाधिकारी NEML और सबके साथ हमने अभी चर्चा की। और इसके बाद अभी इस प्रांगण में मैं यहाँ पर किसान बंधुओं से मिल रहा हूँ। मैं उनसे जानकारी ले रहा हूँ कि उनकी हमारे से क्या आशा है और उनका प्रोडक्शन कैसा रहा है। उनको ये भी बताया जा रहा है कि वो कैसे इस समर्थन मूल्य योजना का लाभ ले सकते हैं जो 90 दिन तक चलता है। और वे जो हमारे पैक्स के सेंटर्स हैं, खरीदी सेंटर्स, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इस बार हम डायरेक्ट उनको किसानों को उनके खाते में भुगतान कर रहे हैं। लेकिन जो अभी जिस तरीके से यहाँ पर काफ़ी स्टॉक दिख रहा है और मुझे आशा है कि कर्नाटक में बहुत तेज़ी से समर्थन मूल्य योजना में तुरंत खरीदी शुरू होगी। इस वजह से अभी तक चालू नहीं हुआ है, तो 6 तारीख को चालू होना था। देखिए हमारी तैयारियाँ सब दुरुस्त हैं। प्रोक्योरमेंट सेंटर्स हमारे चिन्हित हैं, फार्मर्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब किसान बंधु पर निर्भर करता है कि वह कब ला करके जो अपनी खरीदी केंद्र है वहाँ पर अपना माल लेके जाएं। और जैसे लाते जाएंगे तो ये देखा जाता है कि खरीदी एक बार शुरू होने के बाद लाइन लग जाती है। और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से खरीदी बढ़ेगी। मार्केट में 30 से 40% माल खाली होने के बाद आप मार्केट चालू कर रहे हैं? आप नहीं, देखिए 30 से 40% की बात नहीं है। जो खरीदी के कुछ मापदंड हैं उसमें मॉइस्चर एक मेजर फैक्टर है और इसकी प्रचार प्रसार बहुत पहले से हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि 30 से 40%, यदि आप यही मार्केट में देखें तो ये सारा माल बिका हुआ नहीं है। यह माल खरीदी स्टार्ट होने के प्रतीक्षा में है। जैसे ही अभी आपके सामने भी जो मैंने चर्चा की उसमें यही देखा जा रहा है कि किसान अभी इसको माल को रोके हुए हैं। ठीक है इस बात को कि वो ज़्यादा दर पिछले सालों की तुलना में इस बार जो मार्केट है वो एक संतुलित रेंज में घूम रहा है। तो वो एक डिसीजन लेंगे कि कब हम सरकार को माल बेचें या फिर ट्रेडर्स को माल बेचें। लेकिन साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया PSS के साथ साथ हमारी एक और स्कीम चल रही है जो मार्केट रेट पर भी हम खरीद रहे हैं। और हम एक वीक में पूरे प्रदेश के लिए एक दर देते हैं और जिस दर पर जो किसान उस पर बेचना चाहें तो उस पर भी बेचने की सुविधा है। लेकिन तत्काल में आपके प्रदेश में जो एक मॉडल रेट है पूरे प्रदेश का, वह समर्थन मूल्य जो 7,550 है उसके नीचे चल रहा है। इसीलिए आपके प्रदेश में कर्नाटक में जो खरीदी होगी वह अभी के बाजार को देखते हुए समर्थन मूल्य में ही हो। सुनील कुमार सिंह सर ಅವರು ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅವರು ಅಡಿಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾಫೆಡ್ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ತೊಗರಿಯ ಒಂದು ನಾಡು. ಇದು ದೇಶದ 13% ತೊಗರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ MSP ದರದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈತರು ನಿರಾಸ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 200-300 ಜನನೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು.
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಜೊತೆನೂ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರೇಟ್ 12,000 ಹಂಗಿತ್ತು, 10,000 ಆದರೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವರು ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ 7,550 MSP ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 450 ರೂಪಾಯಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ 8,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ MSP ದರದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಗಳು 137 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅವರ ಈಗ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಈ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, MSP ದರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾರೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದಲ್ಲೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ MSPಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಸದ್ಯ MSP ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ರೈತರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಯಾಕೆ ಮಾರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿತ್ತೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. 12,000 13,000 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಇತ್ತು. 13,000 ರೂಪಾಯಿ 12,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೀಜ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈಗ ರಾಶಿ ಆಗೋ ಹತ್ತದಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗರಿ ರೇಟ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2,500-3,000 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೈತರಿರಲಿ, ನಾವೇ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿರಲಿ, ಯಾರೂ ಈ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 10,000 ಬಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ನಮಗೇನಾದರೂ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾದಿ ಉಳಿತದ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೂಲಿನೂ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತೊಗರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಫೆಡ್ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್, ಟರಾ ಬೋರ್ಡ್ನ ನಾಗರಾಜು, KSCMF ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರುತಿ ಸಜ್ಜನ್, RMKSWC ಮಹೇಶ್, ವೀರೇಶ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಫೆಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನ್ಯೂಸ್.